अजून जॉईन झालेले नाहीत बरेच जण. हॅलो अजून जॉईन झाले नाहीत वाटतं बरेच. हॅलो जॉईन झाले नाहीत का अजून बरेच जण? हा व्हायला लागले सर. हा, तोपर्यंत मी पॉवर पॉईंटचे करून ठेवतो, स्क्रीन काढून ठेवतो. हो हो हो. सर तुमच्या लॅपटॉपला फ्रंट कॅमेरा आहे का? हा, लॅपटॉपला फ्रंट कॅमेरा आहे का तुमच्या? हो. म्हणजे एक्सटर्नल लावलाय का असं म्हणजे नाही नाही, इंटरनल? बिल्ट इन आहे, बिल्ट इन आहे. क्लिअर दिसतं ना इमेज? हो म्हणूनच विचारलं. हा, नाही बिल्ट इन एक्सटर्नल आहे. आहे कसं आहे? हा, इनबिल्ट आहे, इनबिल्ट. हा. स्क्रीन दिसली आता मोठी? हो सर दिसते. ठीक आहे. So in the last period, we have discussed about the pin diagram of this 8051. So as you can see, in the pin diagram, you have 40 pins. Out of the 40 pins, 32 pins, they have been used for the ports, because there are 4 ports: port 0, port 1, port 2 and port 3. So 4 ports will have 32 pins. Remaining 8 pins, 2 pins for VCC and ground, 6 pins remaining, 2 pins for crystal, 4 pins remaining. Out of the 4 pins, one is reset, one is EA, that is enable all. Yesterday I told you that if you make this pin ground, if you ground this pin, then the microcontroller assumes that you are using external memory completely. You are not going to use the internal memory, ROM memory particularly. Correct? And if
EA pin is connected to VCC, it means that the microcontroller understands that you are going to use internal memory, 4 kilobyte ROM memory. Okay. So EA signal is very important for us. Normally we connect it to VCC because normally we are using the internal memory of the controller. Then there is ALE signal. In the ALE signal, why ALE signal is used? To latch the address, because the port 0 address bus and data bus, lower order address bus and data bus, A0 to A7 and D0 to D7, they are multiplexed. 2 in 1. Multiplex means 2 in 1. So we need to demultiplex them, separate out these two buses. So how we separate out? We connect this port to the latch, octal latch. Yesterday I told you. And then we give the clock pulse using the ALE signal. ALE signal is generated whenever the microcontroller sends out the address on the address bus. Okay. Whenever microcontroller sends the address on the address bus, at that time it generates a ALE signal. ALE is nothing but a clock signal. Low, high and low. So this clock signal will latch whatever is the address A0 to A7, that will be latched at the output of the octal latch. Latched means stored. That address will be stored at the output of the octal latch. And A8 to A15, there is no need of latch because it is not having dual function. It is functioning as the address bus only. Correct. So A8 to A15 doesn't need any latch. That address is going to remain as it is on the port. So ALE signal I have told you. PSEN is one more signal. Yesterday I just mentioned that this PSEN signal is used whenever you are connecting memory, means ROM memory, to your microcontroller. Many times I have told you that if internal memory is not sufficient, okay, if your program is very large, that it cannot be accommodated in 4 kilobytes of memory, then you will have to connect an external memory. Of course, two choices are there. One choice is you change your microcontroller, take a higher capacity microcontroller, correct? Take a 8 kilobyte microcontroller or 32 kilobyte or 64 kilobytes microcontrollers are nowadays available. You can select one of these, which are family members of 8051. They are the family members of the 8051. So whatever language you write for 8051, that is also understood by this microcontroller because they are family members, correct? Now, whenever you are connecting external memory, at that time we connect a PSEN signal. This is program store enable signal. Program means code memory, ROM memory. Whatever program memory आपण त्याला म्हणतो, ROM memory ला शक्यतो program memory म्हटलं जातं आणि RAM memory ला आपण data memory असं म्हणतो. करेक्ट. कारण ROM memory मध्ये परमनंट प्रोग्राम्स आपण स्टोअर करतो किंवा परमनंट डेटा स्टोअर करतो आणि RAM memory मध्ये टेम्पररी डेटा असतो किंवा टेम्पररी प्रोग्राम असतो. So RAM memory is normally called as data memory and ROM memory is normally called as program memory. Okay, so the signal is also called program store enable. So whenever you are connecting external memory, yesterday I told you that internal memory, 4 kilobytes memory has the address range 0000 up to 0FFF, correct? This is the address range of the internal 4 kilobytes ROM memory. After that, if you connect an external memory, then the address will start at 1000. Okay, and it may go up to depending upon what is the capacity of your external memory. Correct. If your external memory is again 4 kilobytes, then it will go up to 1FFF, starting from 1000 up to 1FFF. So in this way, whenever the microcontroller sends out the address in the range 1000 and above that, at that time it will generate a PSEN signal because it knows that whenever the address is 1000 or greater than that, it means that you are accessing the data from the external code memory or ROM memory. Correct. That is very clear.
So microcontroller knows that any address above 1000 will be an external memory, and whenever there is an external memory address, it will generate a PSEN signal because it has to activate the external ROM memory or code memory or program memory, I can say. So that is the use of the PSEN signal. So I think this is very clear now. ह्याच्यात काही डाऊट आहे का? नाही सर. हा. आता हे जे आपण डायग्राम दाखवलेला आहे पिन डायग्राम, ह्याच्यामध्ये मला सांगा ऑसिलेटर फ्रिक्वेन्सी किती असेल? क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रिक्वेन्सी किती असणार आहे? What is the clock oscillator frequency or clock frequency of this microcontroller? Just look at the diagram and tell me what will be the clock frequency of this microcontroller. Can you tell? What is the clock frequency of this microcontroller? 1 to 16 megahertz. No. बघा ना कितीचा क्रिस्टल जोडलाय तिथं? 12 megahertz. हा, मग फ्रिक्वेन्सी 12 झाली ना, क्लॉक फ्रिक्वेन्सी. ज्या फ्रिक्वेन्सीचा क्रिस्टल जोडताल, ज्या फ्रिक्वेन्सीचा क्रिस्टल जोडताल तुम्ही, ती त्याची क्लॉक फ्रिक्वेन्सी होती मायक्रोकंट्रोलरची. ओके. So there is a range. You can change this frequency from 1 megahertz to 16 megahertz in the basic version of the 8051. त्याच्या पुढचे जे हायर व्हर्जन्स आलेले 8051 चे, त्याच्यामध्ये मात्र तुम्ही अगदी 48 मेगाहर्ट्ज पर्यंत जाऊ शकता. ओके. चांगला कोणता आहे? कमी फ्रिक्वेन्सी चांगला आहे का हायर? जास्त फ्रिक्वेन्सी कधी चांगली ना, स्पीड वाढत नाही का? क्लॉक फ्रिक्वेन्सी वाढली की स्पीड वाढला ना, क्लॉकचा स्पीड वाढला. हा, मग एक्झिक्युशन टाइम कमी लागतो ना मायक्रो कंट्रोलरला. कोणत्याही डिव्हाइस मध्ये तसंच असतं का फ्रिक्वेन्सीसाठी? कोणत्याही डिव्हाइस मध्ये तसंच असतं का, मोबाईल वगैरे? हो, जेवढी फ्रिक्वेन्सी जास्त तेवढा स्पीड जास्त त्या डिव्हाइसचा. हो. त्यामुळे आपण शक्यतो मोबाईल सिलेक्ट करताना सुद्धा त्याची फ्रिक्वेन्सी बघायला पाहिजे की बाबा कितीचा कंट्रोलर वापरलेला आहे त्यांनी, किती मेगाहर्ट्जचा किंवा किती गिगाहर्ट्जचा. बरोबर आहे. दोन गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. एक तर इंटरनल रॅम महत्वाचा आहे मोबाईलचा. रॉम काय आपण बाहेरून सुद्धा चिप टाकू शकतो त्याला आणि वाढवू शकतो आपण रॉम, परंतु रॅम नाही वाढवता येत. बरोबर आहे का? रॅम हा इनबिल्ट आहे कंट्रोलर ह्याच्यामध्ये, मोबाईल मध्ये. तर जेवढा रॅम जास्त तुमचा तेवढा चांगला मोबाईल, तेवढा त्याचा स्पीड जास्त होतो. आणि जेवढी क्लॉक चांगली, अजून म्हणजे फ्रिक्वेन्सी मोठी जास्त ह्याची कंट्रोलरची, तेवढं स्पीड पण जास्त. ह्या दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत. एक तर कंट्रोलरचा स्पीड म्हणजे फ्रिक्वेन्सी कोणती वापरली, आणि दुसरं म्हणजे तुमचा रॅम किती, रॅम साईज किती. ठीक आहे. So I think we have finished this part. Now I will move on to the next part. लिंक आपण पाठवली होती ना सगळ्यात अगोदर? पाठवली होती. मग अजून कशी काय जॉईन झाली?
एखादीच लिंक माहिती का नाही कोणाला माहिती, परत एकदा पाठवतो मी. आता आपण पूर्ण इंटरनल आर्किटेक्चर त्याचं बघितलेलं आहे मायक्रो कंट्रोलरचं. त्याच्यामध्ये काय काय गोष्टी आहेत ह्या सगळ्या आपण ब्लॉक डायग्राम मध्ये, इंटरनल ब्लॉक डायग्राम मध्ये डिस्कस केलेलं आहे. करेक्ट. आता तुम्हाला आयडिया आली त्याची. ह्याला आपण म्हणतो आर्किटेक्चर ऑफ द मायक्रो कंट्रोलर. दॅट इज द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द मायक्रो कंट्रोलर. सो वन्स यू नो द आर्किटेक्चर, then you can use that microcontroller for different applications. Okay, now before that we must discuss slightly in detail these things like ports, timers, serial communication, interrupts. All these things we should learn more slightly, and then we shall go to the instruction set of the microcontroller. So here the port, what is port? What is the port? So here is the definition. Port refers to a group of pins on the microcontroller which can be accessed simultaneously or on which we can set the desired combination of zeros and ones or read from them an existing status. आपल्याला माहिती पोर्ट मधनं आपण काय करतो, एक तर डेटा बाहेर टाकतो किंवा डेटा आतमध्ये घेतो. कारण पोर्ट हे बाय डायरेक्शनल असतं. तुम्ही त्याला इनपुट म्हणूनही वापरू शकता आणि आउटपुट म्हणूनही वापरू शकता. डेटा बाहेर टाकायचा असेल तर तुम्ही आउटपुट म्हणून वापरा, डेटा रीड करायचा असेल तर त्याला तुम्ही इनपुट म्हणून वापरा. करेक्ट. सो द पोर्ट, we know that there are 4 ports in the microcontroller: port 0, port 1, port 2 and port 3. each port is 8-bit port. प्रत्येक पोर्ट हे किती 8 बिटचं पोर्ट आहे. त्यामुळे 8 पिन लागणार आपल्याला. 8 बिट बाहेर टाकायचे असतील तर 8 पिन्स लागणार. त्यामुळे प्रत्येक पोर्टला 8 पिन्स आहेत. अशा 32 पिन्स 4 पोर्टचे मिळून होतात. नाउ लुक ॲट द सेकंड पॉइंट. व्हॉट इज द सेकंड पॉइंट? So I think this is clear to you. Now this is the second point. Physically port is a register inside the microcontroller. हे माहितीच आहे आपल्याला. Which is connected by wires to the pins of the microcontroller. Ports represent physical connection of central processing unit with the outside world. हे महत्वाचं आहे. तर आपल्याला डेटा बाहेर पाठवायचा आहे, बाहेरच्या डिव्हाइसला पाठवायचा आहे. त्याला आपण आउटसाइड वर्ल्ड म्हटलेलं. किंवा बाहेरच्या डिव्हाइसचा डेटा आपल्याला आतमध्ये घ्यायचा आहे, रीड करायचा आहे. त्यासाठी हे पोर्ट्स वापरले जातात. सो फिजिकली पोर्ट इज अ रजिस्टर, विच इज अ रजिस्टर इनसाइड अ मायक्रोकंट्रोलर विच इज कनेक्टेड बाय वायर्स टू द पोर्ट पिन्स ऑफ द मायक्रोकंट्रोलर. सो पोर्ट्स रिप्रेझेंट फिजिकल कनेक्शन. फिजिकल कनेक्शन आहे ना, ते पिन्स आपल्याला पिन्स दिलेले आहेत, त्याला हार्डवेअर कनेक्शन पण म्हणतात. So it is a hardware connection. That is the second point. Third point, here you can see microcontroller uses them in order to monitor or control other components or devices. आपल्याला माहिती की पोर्ट कशासाठी वापरले जातात? एक तर डेटा पाठवण्यासाठी किंवा डेटा रीड करण्यासाठी, किंवा समजा मला एलईडी ऑन ऑफ करायचे, तर एलईडी ऑन ऑफ करायचे असतील तर मी पोर्ट मधनं डेटा पाठवणार आणि एलईडी ऑन ऑफ करणार मला पाहिजे तशी. हे मी सगळं करू शकतो. करेक्ट. टू कंट्रोल अदर कॉम्पोनंट्स ऑर डिव्हाइसेस. ड्यू टू फंक्शनॅलिटी सम पिन्स हॅव 2-fold रोल्स. ते आपल्याला माहिती. पोर्ट 0 आहे ते ड्युअल फंक्शन पोर्ट आहे. इथे आपण इनपुट आउटपुट पोर्ट म्हणूनही वापरू शकतो जर आपण बाहेरनं काही जोडणार नसेल तर. म्हणजे बाहेरनं बस वापरणार नसेल आपण मायक्रोकंट्रोलरची,
तर आपण ते पोर्ट इनपुट आउटपुट सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट म्हणून वापरू शकतो. करेक्ट. But if you are going to connect some memory or timers or other devices that require buses, then you cannot use port 0 as input output port. You will have to use it as a bus, that is address cum data bus. Correct. That is dual functionality of the ports. And last point, all the port pins can be designated as input or output according to the needs of the device that's being developed. That's what I have told you, that each port I can use it as either input port or as an output port. If I want to send out the data, I will use it as an output port. If I want to read the data from that port, I will use it as an input port. Correct. So I can define the port. I can define the port as an input port or as an output port. How to define? That is a programming method that we will see whenever we are discussing the instruction set of the microcontroller. So I think this is clear about the ports. It takes some time to change the screen. Important pins of the ports, IO ports. See, one of the most useful features, that is 4 IO ports, P0 to P3. Port 0. This is port 0. Port 0 ला 8 पिन आहेत. मग त्या 8 पिनला आपण नंबरिंग केलेलं आहे. P0.0. P0.0 is the first pin and P0.7 is the 8th pin of the port. Correct? It is the 8-bit read-write general purpose IO, as well as lower byte address and data bus for external memory. जर तुम्ही बाहेरनं मेमरी तुम्ही सिंपल IO म्हणून त्याला वापरू शकता किंवा त्याला ड्युअल फंक्शन आहे तुम्ही बस म्हणून त्याला वापरू शकता, ऍड्रेस कम डेटा बस. करेक्ट. दिस इज अबाउट पोर्ट 0. पोर्ट 1. पोर्ट 1 ला काय दाखवलेलं आहे? पोर्ट 1 चे 8 पिन्स, त्याला नाव कशी दिलेली आहेत? P1.0 टू P1.7. प्रत्येक पिनला ऍड्रेस आहे. P1.0 इज द ऍड्रेस ऑफ द फर्स्ट पिन ऑफ पोर्ट 1 and P1.7 is the address of the last pin of the port 1. Port 1 ची शेवटची पिन. Correct? It is general purpose. It is used as a input output port. Simply as a input output. त्याला dual function नाही. Port 2. Here you can see. त्याच्या पण पिनला कसं लिहिलंय बघा. P2.0 to P2.7. Correct. पहिली पिन पोर्ट 2 ची P2.0 आणि शेवटची पिन P2.7. It can be used as simple IO port. वापरू शकतो आपण. पण जर तुम्ही एक्सटर्नल मेमरी वापरणार असाल तर देन किंवा त्याची बसेस वापरणार असाल तर मग ते पोर्ट तुम्ही इनपुट आउटपुट पोर्ट म्हणून वापरू शकत नाही. तुम्हाला ते हायर ऑर्डर ऍड्रेस बस म्हणून वापरावं लागेल. करेक्ट. पोर्ट 3 शेवटचं पोर्ट, त्याला पण नंबरिंग आहे. P3.0 to P3.7. Here you can see the numbers. It can be used as simple IO port, but it is multifunctional port. इथं दिसतंय आपल्याला. याच्यातल्या 2 पिन्स जे आहेत त्या टायमर किंवा काउंटर साठी वापरलेल्या T0 T1. 2 पिन इंटरप्ट साठी वापरलेल्या आहेत, INT0 and INT1. 2 पिन्स सिरियल कम्युनिकेशन साठी वापरलेल्या, ट्रान्समिट डेटा अँड रिसीव्ह डेटा. आणि 2 पिन कंट्रोल सिग्नल्स, बस कंट्रोल सिग्नल्स म्हणून वापरलेले आहेत, रीड आणि राईट. रीड अँड राईट. ओके. सो दिस इज all about the ports.
This is all about the ports. इथं पोर्ट 3 चे अल्टरनेट फंक्शन्स इथं दिसतात आपल्याला. पोर्ट 3 ला प्रत्येक दोन दोन पिन्स आहेत, बरोबर आहे. दोन दोन पिन्स कुठल्या कुठल्या फंक्शन साठी वापरलेले आहेत ते दिसतं आपल्याला. ह्या ज्या दोन पिन्स आहेत ह्या रिसीव्ह डेटा अँड ट्रान्समिट डेटा, हे सिरियल कम्युनिकेशनच्या पिन्स आहेत. करेक्ट. These are the pins related to serial communication. इथं लिहितो मी. ह्या दोन पिन्स आहेत ते सिरियल कम्युनिकेशन झाले. त्यानंतर या ज्या दोन पिन्स आहेत ह्या दोन पिन्स ज्या आहेत त्या इंटरप्टच्या. करेक्ट. दे आर रिलेटेड टू interrupts. They are related to the interrupts. त्यानंतर या ज्या दोन पिन्स आहेत they are related to timers or counters. Timers or counters. Correct. आणि या ज्या दोन पिन्स आहेत या दोन पिन्स बस कंट्रोल सिग्नल्स. These are nothing but the bus control signal. Bus control signals. Okay, so that's all about the port 3. Port 3 multifunctional port आहे. प्रत्येक दोन दोन पिनला वेगवेगळं फंक्शन आहे. दोन पिन्स सिरियल कम्युनिकेशन साठी वापरलेले आहेत, दोन पिन्स इंटरप्ट साठी वापरलेले आहेत, दोन पिन्स टायमर साठी वापरलेले आहेत म्हणजे काउंटर साठी, आणि दोन पिन्स आहेत त्या कंट्रोल सिग्नल्स रीड आणि राईट कंट्रोल सिग्नल्स म्हणून वापरलेले. ठीक आहे. याचा अर्थ प्रत्येक दोन पिनचं वेगवेगळं फंक्शन आहे. प्रत्येक दोन पिनचं वेगवेगळं फंक्शन, त्याच्यामुळे त्याला आपण मल्टीफंक्शनल पोर्ट म्हणतो. आय थिंक दिस इज व्हेरी क्लिअर नाउ. Okay, we will go to the next part. हा, आता हे हार्डवेअर स्ट्रक्चर बघा. इनपुट आउटपुट पिनचं कसं आहे, म्हणजे आतमध्ये पोर्ट पिनला कुठलं सर्किट आतमध्ये जोडलेलं आहे ते बघा. हे इथं पोर्ट पिन आली तुमची. करेक्ट. ही आली ती पोर्ट पिन. परंतु या पोर्ट पिनच्या आतमध्ये म्हणजे चिपच्या आतमध्ये कुठलं सर्किट आहे ते आपण बघू शकतो. So here you can see that there is a D latch. हे लॅच आहे इथं. It is a latch. D टाइप ऑफ लॅच किंवा डी फ्लिप फ्लॉप म्हणतो आपण त्याला. डी फ्लिप फ्लॉप. एक मिनिट. हॅलो.
हॅलो, ठीक आहे. मध्ये आपलं कनेक्शन हे झालं, डिस्टर्ब झालं थोडं. परत एकदा स्क्रीन शेअर करतो. स्क्रीन दिसती तुम्हाला सगळ्यांना? दिसते सर. दिसते ना? मोठी दिसते ना? हो. ओके, ठीक आहे. तर इथं आपण आपल्याला माहिती प्रत्येक पोर्टला 8 पिन्स आहेत. हा फक्त एका पिनचा डायग्राम झाला. एक पिन, एका पिनच्या आतमध्ये एवढं सर्किट असणार आहे. मग बघा तुम्ही 8 पिनच्या आतमध्ये असे 8 सर्किट्स राहणार, सर्किट डायग्राम्स राहणार. करेक्ट. प्रत्येक पिनच्या मागे एवढं एक सर्किट येणार आहे पूर्ण. सो आय हॅव टोल्ड यू दॅट we can make use of, see this is your port pin. इथं आपण port pin दाखवली. This is your port pin. Correct. This is your latch. This is the latch. Latch म्हणजे flip flop. Latch लाच आपण flip flop पण म्हणतो. So it is a D type of flip flop, you can see. Correct. This is the D input. This is the Q output. आपल्याला माहिती फ्लिप फ्लॉपला Q आणि Q बार दोन आउटपुट्स असतात. आणि हा क्लॉकड फ्लिप फ्लॉप आहे, साधा नाहीये, त्यामुळे याला क्लॉक पण दिलेली आहे. करेक्ट. आता बघा तुम्ही, इथं जर मी 1 दिला ह्याला डेटा, तर हा 1 इथं पिनवर यायला पाहिजे. बरोबर आहे का? कसा येतो ते बघू आपण. आता मला डेटा लिहायचा आहे, समजा हे पोर्ट पिन मी आउटपुट म्हणून वापरतोय असं गृहीत धरा. काय गृहीत धरा? ही पोर्ट पिन मी आउटपुट म्हणून वापरतोय. ठीक आहे. आता काय होईल बघा. इथं जर मी समजा डेटा दिला 1, आणि इथं क्लॉक दिली, इथं डेटा काय येणार आहे? क्यूला पण 1च येणार डेटा. मग क्यू बारला काय डेटा येणार आहे? 0. क्यू बारला 0 येणार, साहजिक आहे. बरोबर आहे. आता हा 0 म्हणजे 0 व्होल्ट, हे आपण याच्या गेटला दिलेलं आहे, म्हणजे याच्या गेटला सुद्धा तुम्हाला 0च मिळणार. करेक्ट. जर याच्या गेटला 0 व्होल्टेज दिलं तर हा ट्रान्झिस्टर कसा राहील? ऑफ स्टेट मध्ये राहणार. बरोबर आहे का? गेटला जर 0 असेल तर हा ट्रान्झिस्टर ऑफ स्टेट मध्ये राहणार. हा ट्रान्झिस्टर तुमचा ऑफ स्टेट मध्ये राहणार. बरोबर आहे का? ट्रान्झिस्टर ऑफ आहे याचा अर्थ याच्यातनं करंटच फ्लो होणार नाही. करंट फ्लो होईल का ऑफ असल्यावर? नाही होणार. बरोबर आहे का? करंट फ्लो होणार नाही याचा अर्थच इथलं व्होल्टेज किती राहणार? या पॉइंटचं व्होल्टेज किती राहणार? VCC. बरोबर आहे का? हो. तर इथलं व्होल्टेज तुम्हाला VCC दिसेल. कारण करंट फ्लो होत नाही याचा अर्थ दोन्हीकडचं पोटेन्शियल सारखं असलं तरच करंट फ्लो होणार नाही. बरोबर आहे. इकडे पण VCC आणि इकडे पण VCC, करंट फ्लो 0.
कारण पोटेन्शियल डिफरन्सच नाही दोन्हीमध्ये. ओके, सो दिस व्होल्टेज विल बी VCC, विच वी कॉल इट ॲज इन डिजिटल लँग्वेज मध्ये आपण त्याला काय म्हणतो, 1 किंवा हाय. त्याला हाय म्हणतो. दॅट इज नथिंग बट 1. त्याला 1 पण म्हणतो. येतंय का लक्षात? इट इज व्हेरी सिम्पल, व्हेरी सिम्पल. इथं जर आपण डेटा दिला 1 तर इथं तुम्हाला 1च मिळतंय. बरोबर आहे का? म्हणजे जो डेटा दिलाय तुम्ही इथं जो डेटा दिलेला आहे तुम्ही, तोच डेटा इथं पण मिळतोय तुम्हाला आउटपुटला पण. बरोबर आहे? इट इज क्वाइट इझी. जर मी इथं डेटा 0 दिला समजा, आता मी इथं डेटा 0 देतो समजा, गृहीत करा इथं डेटा 0 देतो. आता काय होईल? क्यूला काय मिळणार? 0. क्यूला पण 0च मिळणार. मग इथं क्यू बारला काय होणार? 1. क्यू बारला 1 होणार. बरोबर आहे? आता क्यू बार जर 1 असेल तर याच्या गेटला सुद्धा 1च मिळणार. 1 म्हणजे हा ट्रान्झिस्टर काय होणार? ऑन होणार. हा ट्रान्झिस्टर आता ऑन होणार. हा ट्रान्झिस्टर जर ऑन झाला तर याच्यातनं करंट फ्लो होणार. करेक्ट? करंट फ्लो होणार. आपल्याला दिसते की करंट फ्लो झालेला आहे याच्यातनं असं करंट फ्लो होत या ट्रान्झिस्टर मधून. करंट फ्लो झाला याचा अर्थ इथलं व्होल्टेज किती झालं? या पॉइंटचं व्होल्टेज 0, जवळपास 0 कडे गेलं. बरोबर आहे का? जवळपास 0 कडे गेलं ते व्होल्टेज. ट्रान्झिस्टर ऑन झाला याचा अर्थच त्याच्या अक्रॉसचा पोटेन्शियल ड्रॉप 0 झाला. ट्रान्झिस्टर ऑन झाला याचा अर्थच त्याच्या अक्रॉसचा पोटेन्शियल ड्रॉप, व्होल्टेज ड्रॉप 0 झाला. 0 झाला म्हटल्यावर एक ग्राउंडला कनेक्ट झाल्यासारखंच झाले. इट इज अस गुड एज ग्राउंड. करेक्ट? ग्राउंडला 0 आपण म्हणतो. ग्राउंडलाच आपण 0 म्हणतो. दॅट इज नथिंग बट 0. तर या पॉइंटचं पोटेन्शियल जे आहे ते 0 असेल. या पॉइंटचं पोटेन्शियल जे आहे ते 0 आहे ना. बरोबर आहे? 0ला आपण लो म्हणतो दुसऱ्या लँग्वेज मध्ये. यालाच आपण लो म्हणतो. लो म्हणजेच 0. लो म्हणजे 0. म्हणजे आता काय दिसतंय आपल्याला? जर तुम्ही डेटा 0 दिला इथं तर इथं पिनला सुद्धा तुम्हाला काय मिळणार? 0च मिळणार. तुम्ही 0 दिलं इनपुटला डेटा तर पोर्टला सुद्धा तोच 0 डेटा ट्रान्सफर होतो. असा होणार. येते लक्षात? सो दिस इज द इंटरनल वर्किंग ऑफ द पोर्ट पिन्स. पोर्ट पिन कशा काम करतात इनपुट किंवा आउटपुट म्हणून ते आपण बघितलं. आता हे आउटपुट म्हणून दाखवलं. समजा मला जर इनपुट म्हणून वापरायचं असेल ही पिन, काय वापरायचंय? इनपुट म्हणून मला वापरायची ही पिन. ठीक आहे? जर तुम्हाला ही पिन इनपुट म्हणून वापरायची असेल तर इनपुट म्हणून जर वापरायची असेल याचा अर्थ काय? मला ही पिन इनपुट म्हणून वापरायची याचा अर्थ काय? याचा अर्थ असा आहे की या पिनवर जो काही डेटा असेल तो मला रीड करायचा आहे. बरोबर आहे का? बाहेरचं डिव्हाइस डेटा देणार आहे, आता डेटा पाठवणार आहे या पिनवर आणि मी तो डेटा वाचणार आहे आता. ठीक आहे? मग मला सांगा, ही जर पिन तुम्हाला वाचायची असेल, समजा I want to read this pin. ही पिन मला रीड करायची आता.
बरोबर आहे. ही जर पिन मला रीड करायची असेल, ह्या पिनचा डेटा काय असू शकतो, 1 पण असू शकतो आणि 0 पण असू शकतो. करेक्ट. हो. The data of this pin can be either 1 or 0. We don't know what it will be. It is either 1 or it is 0. करेक्ट. मग मला सांगा, या ट्रान्झिस्टरची कंडिशन कशी असली पाहिजे जर मला ही पिन वापरायची असेल समजा रीड म्हणून. इथला डेटा तर नाही बदलला पाहिजे, 1 ला 1च राहायला पाहिजे आणि 0 ला 0च राहायला पाहिजे. करेक्ट. ओके. So what should be the condition of this transistor? Whether it should be in the on state